Hello viewers, I am Rajendra Kumar and you are watching your own channel Gateway to English. Passive voice ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਆਪਾਂ ਲਈਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਇਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਓਪਨ ਦ ਡੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਟ ਆਊਟ, ਗੈਟ ਲੋਸਟ, ਕਮ ਹੇਅਰ, ਗੋ ਦੇਅਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਨੇ? ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ठीक है, सैकंड पर्सन अंडरस्टूड है। जे मैं कह रहा भी गेट आउट तो मैं गेट आउट किसनू क्या होगा? जो सुन रहा है, लिसनर है। यानी कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस दे विच यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड है उस दे विच हुंदा है। ठीक है जी, उम्मीद कर रहा इंपैरेटिव सेंटेंस का पता लग गया भी इंपैरेटिव किहड़े सेंटेंसेस नू आपां कहंदे हां। हुण गल आउंदी है इस पैसिव वॉइस दी। स्टूडेंट्स इसदा पैसिव जो ना तीन तरीके नाल बन सकदा है। पहला रूल अपने को है लेट बी अते वर्ब दी थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। लेट बी थर्ड फॉर्म नाल पैसिव बन सकता है। एग्जांपल्स नाल आपां जो है देखांगे, डिस्कस करांगे, इसनू समझांगे। दूसरा रूल अपना है यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, उस तो बाद टू, नॉट टू या नेवर टू प्लस बाकी जो सेंटेंस है वो लिखना हुंदा है। यानी कि एक दूजा रूल ये है। तीसरा अपने को एक नियम है शुड बी ते थर्ड फॉर्म नाल भी पैसिव बन सकता है। ये 3 रूल्स आपां इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। सब तो पहला आपां डिस्कस करते हैं लेट बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस रूल नू फॉलो करते हुए इंपैरेटिव सेंटेंस दा पैसिव किवें बनदा है। आओ लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट सेंटेंस है डू इट। हुण इस सेंटेंस दे विच डू जो है वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है ਤੇ ਨਾਲ ਇਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। बिना ऑब्जेक्ट तो आप इस रूल नू फॉलो करके पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है जी, हुण अपने को ऑब्जेक्ट है इट, पहला लेट लिखना है, उस तो बाद ऑब्जेक्ट जिवें किसी विच ऑब्जेक्ट इट है, मैं इट लिखता इत्थे। ऑब्जेक्ट तो तुरंत बाद आप लिखांगे बी। ठीक है जी, उस तो बाद जो फर्स्ट फॉर्म है इत्थे पहले नंबर पर आई हुई है, इसनूं इत्थे आपां इसदी थर्ड फॉर्म लिख दांगे। क्लीयर, यानी कि सेंटेंस बन गया लेट इट बी डन। पहला लेट हो गया, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया इत्थे, फिर इत्थे बी, उस तो बाद थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, टाइप दिस लेटर। टाइप दिस लेटर, इस पत्र नू टाइप कर दो। इसका मीनिंग से डू इट, इस नू करो। ठीक है, टाइप दिस लेटर, ये पत्र नू टाइप कर दो। ऑब्जेक्ट की है इस दे विच दिस लेटर। दिस लेटर जो है तो पहला आप लिखेंगे लेट। आपके को पहले लेट लिखना आपने सब तो पहला लेट वाला जो रूल नाल फॉलो करना तो लेट सब तो पहले नंबर पे है। उस तो बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको इत्थे लिखो, सब्जेक्ट बना लो लेट दिस लेटर। उस तो बाद इस तो बाद अपने बी ऐड करना है। बी तो बाद जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म इत्थे लिखनी है। ठीक है, लेट दिस लेटर बी टाइप्ड, ये इसका पैसिव बन गया टाइप दिस लेटर का। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड सेंटेंस, डू नॉट इनफॉर्म द पुलिस। हुण इत्थे जो डू नॉट आ गया। ठीक है, एक देखो पछाण मैं तुहानूं दस्सिया भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस हो सकती है। ठीक है, समझना पैंदा आपां नूं। दूसरी पछाण शब्दां नाल भी आपां पछाण कर सकते, जिवें इत्थे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आ गई, इंपैरेटिव सेंटेंस हो गया। जेकर डू नॉट तो बाद फर्स्ट फॉर्म है
डू नॉट तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए है, ठीक है। ये नहीं भी इत्थे कोई ऑब्जेक्ट आ जी, जे इत्थे ऑब्जेक्ट आ गया कोई फिर नहीं, ठीक है, फिर आप इसनूं इंपैरेटिव नहीं कहांगे। इत्थे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कुछ नहीं होना चाहिए इत्थे। डू नॉट तो तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए है, ये भी जो है इंपैरेटिव सेंटेंस है। ਜਾਂ ਨੈਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਵਰ ਟੈਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਨੈਵਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਡੂ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਡੂ ਨੋਟ ਇਨਫੋਰਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ जो है पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਚ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ, ਓਕੇ। ਡੂ ਨੋਟ ਇਨਫੋਰਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ, ਲੈਟ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਡੂ ਨੋਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡੂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੂ ਜੋ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੂ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਡੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੂ ਨੋਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨੋਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। let the police not be informed, ठीक है। do not inform the police, पुलिस ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, let the police not be informed, okay। let him eat an apple, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਇਸਨੇ let ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, let ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, let him eat an apple, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਐਨ ਐਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਐਪਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਨ ਐਪਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਈਟ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਸੀ ਈਟ, ਈਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਏ, ਹਿਮ ਦਾ ਹਿਮ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਿਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੀ ਦਾ ਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਲੈਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲੈਟ them run a race, let them run a race। let ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਖ ਲਓ as it is, ਸੌਰੀ, let as it is ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a race ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ b, run ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ run, ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ run, ran, run। ਫਸਟ ਅਤੇ ਥਰਡ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਹੈ, ਰੈਨ ਹੈ। ਲੈਟ ਅ ਰੇਸ ਬੀ ਰਨ ਬਾਈ them, ਦਾ them ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹਿਮ ਦਾ ਹਿਮ ਹੀ ਹੈ, them ਦਾ them ਹੀ ਆਏਗਾ। ਲੈਟ ਬੀ ਅਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਵ ਬਣਨਗੇ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ, ਰਿਕੁਐਸਟ, ਐਡਵਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਯੂ ਆਰ ਆਰਡਰਡ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਨੇ, ਆਰਡਰਡ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਯੂ ਆਰ, ਯੂ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ, ਐਸ ਆਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖੋ, ਟੂ, ਨੋਟ ਟੂ, ਨੈਵਰ ਟੂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਟੂ, ਨੋਟ ਟੂ, ਨੈਵਰ ਟੂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਰਡਰਡ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰਡ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟਡ। ਯੂ ਆਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਹੈ ਯੂ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਲਿਖਤਾ,
ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੂ ਨੋਟ ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਲਾਹ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਰਡਰਡ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟਡ, ਲਿਖਣੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਟੂ, ਨੋਟ ਟੂ ਤੇ ਨੈਵਰ ਟੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਟੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨੈਵਰ ਟੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੂ, ਓਕੇ। ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਡੂ ਨੋਟ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਟੂ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਨੈਵਰ, ਨੈਵਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਵਰ ਟੂ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਯੂ ਆਰ, ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਆਰਡਰਡ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਲਿਖਦੇ, ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲਿਖਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰਡ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਟੂ ਲਿਖਿਆ। ਨੋਟ ਟੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨੈਵਰ ਟੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਟੂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ, ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਡੂ ਨੋਟ ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੂ ਨੋਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾ, ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੂ ਨੋਟ ਅਤੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਸੀ। ਡੂ ਨੋਟ ਅੱਗੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸਿਵ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਯੂ ਆਰ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਵਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਿਕੁਐਸਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਟੂ, ਨੋਟ ਟੂ, ਨੈਵਰ ਟੂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਨੋਟ ਟੂ। ਕਿਉਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡੂ ਨੋਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਨੋਟ ਟੂ, ਫਿਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ। ਪਲੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਨੈਵਰ ਟੈਲ ਅ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨੈਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਡੂ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਵਰ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਨੈਵਰ ਟੈਲ ਅ ਲਾਈ। ਪੈਸਿਵ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਯੂ ਆਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਸਲਾਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠ, ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਯੂ ਆਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ। ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਸੀ, ਆਰਡਰਡ, ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਟੂ, ਨੋਟ ਟੂ, ਨੈਵਰ ਟੂ। ਨੈਵਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦਾ ਨੈਵਰ ਟੂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਸਪੈਸ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਟੈਲ ਲਾਈ, ਟੈਲ ਲਾਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਬਸ। You are advised never to tell a lie. Okay. Next sentence देख लो, kindly show me your car. ठीक है, कृपया करके मैंने तुम्हारी कार दिखाओ, ठीक है जी। ਹੁਣ काइंडली आ गया, रिक्वेस्ट है। इंपैरेटिव सेंटेंस है कि पता चलिया, शो आ गया, देखो फर्स्ट फॉर्म है ये। काइंडली ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, काइंडली ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਡੂ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਡੂ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੈਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸ਼ੋ, ਡੂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨੈਵਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੋ ਹੈ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ। काइंडली वर्ड लग गया, काइंडली शो मी योर कार। पैसिव की बनेगा? यू आर, क्योंकि काइंडली आ गया इस करके रिक्वेस्टेड, क्योंकि इतने फर्स्ट फॉर्म है इस करके कला नोट, नोट सॉरी कला टू, नोट नहीं लगाया थे, नैवर नहीं ऐड किया, क्योंकि नोट तां लगाते जे इत्थे डू नोट हुंदा ते नैवर तां इत्थे आपां इंसर्ट करदे जे इत्थे नैवर हुंदा शुरू च, नैवर है नहीं, इस करके सीधा सीधा टू अपन लिख दिता। उस तो बाद सेंटेंस की बच गया शो मी योर कार, शो मी योर कार, ठीक है जी। उम्मीद कर रहा इत्थों तक दो नियम तुहानू क्लीयर हो गए होंगे। पहला लेट बी नाल थर्ड फॉर्म, दूसरा है ऑर्डर, रिक्वेस्ट ते एडवाइस। ये देखो इत्थे एडवाइस लिखे मैं सी
नाल, पर जो आप इत्थे लिख रहे हैं आप लिखते हैं इसनूं एस नाल। ये ध्यान रखियो, इस एडवाइस का मतलब है सलाह, ये नाउन है, ठीक है। जो आप इत्थे एस लिख देंगे एस एडवाइज, ये वर्ब बन जाती है, फिर इसका मतलब है सलाह देना। सी जो स्पैलिंग लिखोगे इसका मतलब है सलाह, जो एस नाल स्पैलिंग लिखते फिर बन जाएगा सलाह देना। क्लीयर, इत्थे तो क्लीयर हो गया। तुसीं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये एक नियम रहेगा शुड बी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तुसीं स्क्रीनशॉट लो, इस वीडियो दे विच आपां उसका भी काम जो है तमाम कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हुण आपां देखते हैं शुड बी थर्ड फॉर्म नाल किवें पैसिव बनता है। तीजा रूल है ये, ठीक है जी। दो डिस्कस हो गए, तीजा देखो हैल्प द पुअर, ये सेंटेंस आ गया। हुण जदों शुड बी नाल तुसीं थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बनाउणा है तो ध्यान रखना है जो ऑब्जेक्ट है ना उसनूं पहले नंबर ते लिखांगे, सब्जेक्ट बना लो द पुअर, उस तो बाद शुड बी लिखना है जी, ठीक है। ते जो जिहड़ी फर्स्ट फॉर्म आई हुई है जिस भी वर्ब दी, उसनूं इत्थे बी तो बाद थर्ड फॉर्म करके लिख दो, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना लैट बी थर्ड फॉर्म दे विच पहला आपां ने लैट लगाया सी, सब तो पहला लैट यूज किया सी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर जो है बी सी, फिर थर्ड फॉर्म सी। पर इत्थे की है पहले नंबर ते ऑब्जेक्ट है, फिर शुड बी ਅਤੇ वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म है ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਥੇ थर्ड फॉर्म ਲੱਗ ਜੇਗੀ। ओके, नेक्स्ट देखो स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, इसमें ट्रूथ बोलना, ट्रूथ नहीं बोलना, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ, ऑब्जेक्ट की है द ट्रूथ, द ट्रूथ पहले नंबर पे लिख लो, उस तो बाद शुड बी, फिर फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, स्पीक दी थर्ड फॉर्म हो गया स्पोकन, द ट्रूथ शुड बी स्पोकन। इस तरह शुड बी नाल आपां इसदा पैसिव बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी। हुण देखो मी ऑब्जेक्ट है, इसनूं एज ए सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। एज ए सब्जेक्ट मी का की बन जाएगा आई बन गया, ठीक है। शुड भी लगाना है, शुड लगाता, बी भी लगाना सी लगाता, पर सेंटेंस क्योंकि नेगेटिव है, देखो डू नॉट आया हुआ, ये पहले भी दस्सिया डू ਅਤੇ डज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਡੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਚ नहीं लिखांगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नोट आपां उत्थे लिखना पएगा। शुड तो बाद नोट लिखांगे, फिर बी लिखांगे। ये समझ लो हैल्पिंग वर्ब दो पार्ट बन गए, शुड ते बी दो बन गए ना। फर्स्ट पार्ट तो बाद नोट लग गया, आई शुड नॉट बी सैकंड पार्ट आ गया, उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दी थर्ड फॉर्म ना, तो डिस्टर्ब्ड, आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। देखो इसका बन गया डू नॉट डिस्टर्ब मी, मैनू तंग ना करो, आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, मैनू तंग नहीं किया जाना चाहिए है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो नेवर लाफ एट द पुअर, ठीक है। द पुअर इस दे विच ऑब्जेक्ट है, पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट बनाता, उस तो बाद शुड लिखना सी आपां ने, लिखता, ते नेवर आया होया है, देखो ते नोट आया सी, शुड तो बाद इत्थे नोट लिखता सी, शुड नोट। जे नेवर आया है तो शुड तो बाद नेवर लिख दो, नोट आया तो नोट लिख दो, जिवें इत्थे नोट लिखा सी। द पुअर शुड नेवर बी लाफ्ड, लाफ दी थर्ड फॉर्म होगी, ते एट प्रेपोजिशन ए एज इट इज लगी रहेगी। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਵਰਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਲਸ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਬੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦ ਵਰਕ ऑब्जेक्ट है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਬੀ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈਟ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। अपने लिखता लेट, ठीक है। फिर उस तो बाद जो ऑब्जेक्ट है इत्थे लेट तो बाद ये लिखना है इत्थे लेट द वर्क, उस तो बाद फिर की है बी है, फिर जी फर्स्ट फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म बना दो फिनिश्ड, ठीक है। लेट द वर्क बी फिनिश्ड, ये लेट वाले रूल नाल हो गया। शुड बी नाल किवें बनाओगे, इसनूं पहले नंबर ते लिखना ऑब्जेक्ट नु द वर्क, द वर्क, फिर शुड बी फिनिश्ड दी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, द वर्क शुड बी फिनिश्ड। ये हो गया जी शुड बी दे रूल नाल। हुण एक रूल ये वाला आ गया अपना यू आर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड एडवाइज्ड टू नॉट टू नेवर टू, ये इस नाल तुसीं जो है करके देखो, ठीक है। सब तो पहले लिखांगे आपां यू आर, एक तो पता लग गया ना फर्स्ट फॉर्म आई हुई है भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, पैसिव बनाना इसका, यू आर आ गया देखो। उस तो बाद की लिखना अपन ने ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड,
ਹੁਣ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਕ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਆਰਡਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਰਡਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਆਰਡਰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਛੱਡਤਾ ਇਹ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਨੇ ਟੂ, ਨੋਟ ਟੂ, ਨੈਵਰ ਟੂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਟੂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਡੂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਡੂ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਟੂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਨੈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨੈਵਰ ਟੂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਆਰਡਰਡ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਕ, ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ, ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੂਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਤੇ ਲੈਟ ਬੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਸ ਰੂਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਲੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਰੂਲ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਗੈਟ ਲੌਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਗੈਟ ਲੌਸਟ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਲ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਦੇਖੋ, ਗੈਟ ਲੌਸਟ ਦਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਰਡਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਯੂ ਆਰ ਆਰਡਰਡ ਟੂ ਗੈਟ ਲੌਸਟ, ਗੈਟ ਲੌਸਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਰੂਲਸ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਿਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਲਸ ਜੋ ਹੈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੌਇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਤੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਟੌਪਿਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, 2-4 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।